하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 우리로 하여금 죄와 사망의 권세를 이기고 부활의 길로 저희들의 영원한 생명을 인도하심을 감사드립니다. 이 시간 우리가 함께 예배하기를 원하오니 이 시간 하나님께서 임재하여 주셔서 저희들의 예배를 받아주시고 하나님께 온전히 영광 돌리는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 교동문 129번 함께 교독하겠습니다. 시온에 따라 그게 즐거워 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은과 곧 나귀 새끼니라. 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으니 그가 유명한 사람에게 박평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 같이 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. Let us pray. Our Father who art in heaven, we thank you for this wonderful day. Thank you for watching over us during the past week and keeping danger and harm away from us, so that we're able to return safely to worship you and to praise you on this Palm Sunday. Lord, as we observe Palm Sunday and Holy Week, forgive us for our sins against you and against our friends and neighbors during this Lent. Forgive us for not living by your words and not recognizing what we need to change. Forgive us for putting worldly possessions before you. Forgive us for not leaning onto you and seeking your guidance, but instead basing our decision on our own judgment and instinct. And forgive us for our lack of patience and not trusting in you. Father, this is the Holy Week of Lent, and during this Holy Week, help us to prepare our mind and heart in order to reflect upon the ultimate gift you have given us, the sacrifice of your Son for the forgiveness of our sins. And during this week, to perform an act of good each day and to prepare for the celebration on Easter Sunday. During this Lent, let it be a time to give each other the gift of love and the gift of forgiveness. A day of promise to our children that we will instill your words and teachings in their hearts and minds. Loving Father, these children will be the next doctors, the lawyers, the bankers, and the leaders of this community. Help us to raise them, nurture them, cherish them for whom and what they are. And for the parents to express and vocalize your unconditional love to them daily, and to teach them to pray and to always walk with God at all times. Lord, bless all the small group leaders, the choir members, the teachers, and the associate pastors for their services and commitment throughout this year. Bless their multitude. Bless their family and their offsprings for many generations on. Father, with your grace and guidance, this church was started 30 years ago,
We thank you for all you have provided for our church. We ask you to continue blessing this church, and we seek your guidance for the next 30 years. Father, we will be losing another family from our congregation. Walk with this family in their future journey and guide them through their new adventure. Blessed Father, there are many people in our congregation still suffering in ailment and with broken hearts. Comfort them and heal them. For the people suffering in ailment, give them the strength to endure pain and suffering in order to recover fully. And for the broken hearts, have mercy on them. Mend their hearts and fill their void with your everlasting love. Bring peace and happiness into their lives once again. For the ones in financial difficulty, please lift their burden. Provide them with a solution. Lastly, Holy Father, we ask you to provide everyone the physical and the mental strength throughout this year, and immerse him with your wisdom, perseverance, and guidance to overcome any trials and persecution throughout this year. We thank you for providing him that is able to provide discernment, your words, in this week's message to us. Let your words be instilled in our heart and mind in order to live by your words. This I pray to you in Christ Jesus' name. Amen. 여러분 지난 한 주간 잘 보내셨습니까? 옆에 계신 분을 보시면서 반갑게 인사 같이 나누겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 교회 소식 알려드리겠습니다. 현장 예배 드리시는 분들은 방역 지침을 잘 따라주시고 안내 협조를 부탁드리겠습니다. 오늘은 종려주일로 지킵니다. 그리고 내일부터 고난주간이 시작되는데요. 예수님의 고난과 십자가를 생각하시면서 경건하게 한 주간 보내시기 바랍니다. 고난주간을 맞이해서 특별 새벽기도회가 내일부터 토요일까지 새벽 6시에 있습니다. 특별히 이제 특송을 담당할 부서가 있는데 월요일부터 토요일까지 기억해 주시고 확인해 주셔서 잘 준비해 주시면 감사하겠습니다. 부활절 목회의 서신과 헌금 봉투가 각 가정으로 발송이 되었습니다. 그리고 부활주일 교회연합 새벽 예배가 4월 17일 새벽 6시에 여수른교회에서 있겠습니다. 그리고 오늘 친교 식사는 잔인 전도사님 장남 엘리야 돌을 기념해서 준비해 주셨습니다. 우리 교우들의 건강과 가정과 생업을 위해서 계속해서 여러분들 많은 기도 부탁드리겠습니다. 김현미 집사님께서 유치부 유년부 디렉터로 수고해 주시겠고요. 김미진 집사님께서 사무간사로 수고해 주시겠습니다. 그리고 다가올 절기와 행사 여러분들 기억해 주시고 위에서 기도해 주시기 바랍니다. 나머지 광고는 주보를 참고해 주시고 찬송 함께 부르면서 함께 예물 드리겠습니다. 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 우리로 하여금 영원한 생명을 허락하여 주시고 하나님의 자녀로 삼아주심을 감사드립니다. 하나님께서 지난 한 주간 가운데도
저희들 하나님의 품에 품어주시고 하나님의 평안 가운데 저희들을 지켜주셨음을 감사드립니다. 늘 하나님과 함께하는 복된 삶이 되게 하시고 하나님과 늘 동행하는 귀한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 저희의 정성을 담아 하나님께 귀한 예물 드립니다. 예물 드리는 모든 마음을 기쁘게 받으시고 우리의 마음 가운데 늘 하나님 향한 감사의 마음이 넘치게 하여 주시옵소서. 예물이 사용되는 곳에도 하나님께서 친히 함께하여 주셔서 우리 주님의 나라를 위하여 귀하게 사용되는 예물 되게 하여 주옵소서. 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 요한복음 12장 23절에서 33절 말씀 함께 보시겠습니다. 요한복음 12장 23절에서 33절까지 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 그가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 열매가 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요. 아버지여 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 영광스럽게 하리라 하시니 곁에 서서 들은 우리는 천둥이 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고도 하니 예수께서 대답하여 이르시되 이 소리가 난 것은 나를 위하는 것이 아니요 너희를 위하는 것이니라. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 내가 땅에 어디서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 33절 함께 보겠습니다. 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이라. 아멘. 예, 오늘은 우리가 종려주일로 지키는 날입니다. 종려주일은 예수님께서 십자가에 못 박히시기 위해서 예루살렘으로 들어오셨을 때 많은 사람들이 이제 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 환영하는 데서 비롯된 절기입니다. 예수님께서 예루살렘으로 들어오실 때 이제 많은 사람들이 종려나무 가지를 꺾어서 흔들고 환영한 이유가 있습니다. 이 종려나무라는 것은 존경, 기쁨, 승리, 영광 이런 것들을 상징하는 나무이기 때문입니다. 실제로 예수님께서는 십자가와 부활로 인류의 구원을 이루어 주셨습니다. 그리고 죄와 사망에 대한 승리를 이루시고 이를 통해 영광을 받으신 분입니다. 오늘 우리가 종려주일을 보내면서 예수님께서 말씀하신 영광, 이것이 어떤 의미가 있고 또 이 영광을 어떻게 얻게 되는지 함께 한번 묵상해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 예수님께서 말씀하신 영광은 고난의 길을 통과할 때 얻을 수가 있습니다. 오늘 말씀에서 예수님께서는 제자들에게 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 이렇게 말씀을 주십니다. 예수님께서는 스스로 영광을 얻게 된다라고 말씀하십니다. 이렇게 예수님께서 영광을 얻으시기 때문에 예수님을 믿고 따르는 우리도 당연히 영광을 얻을 수 있습니다. 우리에게 주어진 영광을 마다할 이유는 없습니다. 그 영광을 꿈꾸고 사는 것이 그리스도인의 소망이기도 합니다. 그런데 예수님께서는 이 영광을 언급하신 후에 이런 말씀을 곧 덧붙입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 이 내용이 앞서 말한 그 영광과는 조금 동떨어지는 것처럼 보이기도 합니다. 왜냐하면
영광은 기쁘고 행복하고 즐겁고 자랑할 만한 일인데, 근데 지금 나온 이 구절은 희생과 또 고난을 의미하고 있기 때문입니다. 하나님 미리 죽어야 한다. 그러니까 미리 땅에 떨어져서 그대로 있으면 아무런 변화가 일어나지 않습니다. 그냥 밀 그대로입니다. 그런데 그 밀이 땅에 떨어져서 썩으면, 다시 말해서 죽으면 많은 열매를 맺을 수 있다는 겁니다. 결국 하나님의 미랄이 영광을 얻기 위해서는 반드시 이 썩어지는 과정, 그 고난의 과정을 통과해야 영광을 얻을 수 있다는 뜻입니다. 옛말에 고진감래라는 말이 있습니다. 글재어들 해석하면 쓴 것이 다하면 단 것이 온다, 이런 뜻입니다. 고생 끝에 오는 즐거움을 의미합니다. 이와 비슷한 말로 고생 끝에 낙이 있다, 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 근데 영어에도 이와 비슷한 말이 나옵니다. No pain, no gain이란 말입니다. 고통이 없으면 얻는 것도 없다, 이런 뜻입니다. 그러니까 이제 동서양을 막론하고 이런 말이 있다는 것은 세상 누구나 어느 정도는 인정하는 원리라는 뜻입니다. 예수님께서도 이 원리를 실천하셨습니다. 예수님께서 십자가에 달리심으로 인해서 영광을 받으시고 또 우리로 하여금 구원의 길을 열어주셨습니다. 그런데 우리가 살아가면서 영광만 얻으려고 할 때가 있습니다. 고난은 인정하지 않고, 고난은 받으려고 하지 않고 그저 영광만 생각하는 그런 경우가 있습니다. 근데 사실 그것은 욕심입니다. 욕심입니다. 하나님께서 인간을 구원할 방식으로 예수님의 십자가를 선택하셨습니다. 여러 가지 방법이 있지만, 그러나 하나님께서는 우리 인간의 죄와 이 사망의 권세를 이길 수 있는 방법은 세상에 없다는 겁니다. 그래서 예수님을 이 땅에 보내주시고 예수님의 십자가와 부활을 통해서 우리가 영생을 얻을 수 있도록 하나님께서 인도해 주셨습니다. 25절에서 예수님께서는 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라, 이렇게 말씀하십니다. 이 생명이라는 것은 우리가 이 세상 살면서 추구하는 인간적인 본능, 그런 욕구를 의미합니다. 그런데 영생을 얻기 위해서는 우리가 세상에서 추구하는 그런 욕구들을 내려놓고 그걸 미워할 정도로 포기할 줄 알아야, 그래야 영광을 얻을 수 있다는 사실입니다. 자, 그럼 우리가 어떻게 해야 될까? 영광을 위해 받는 고난은 반드시 있습니다. 그걸 피할 수는 없습니다. 그러면 그걸 흔쾌히 받아들일 줄 알아야 합니다. 그런 마음이 필요합니다. 예수님께서 산상수훈 가운데 8복, 8가지 복을 말씀하셨는데 그 마지막 부분에 이런 말씀을 주십니다. 마태복음 5장 11절과 12절에서 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라, 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 우리가 고난을 당할 때 어떻게 하라고 말씀하십니까? 기뻐하고 즐거워하라. 왜냐하면 이 고난이라는 것은 고난으로 끝나지 않습니다. 만약에 고난이 고난으로 끝난다면 그것만큼 힘든 일도 없을 겁니다. 하지만 우리가 예수님 믿고 살아가는 과정 가운데 그 과정에서 받는 고난은 곧 영광으로 이어집니다. 그래서 우리가 그 고난을 기뻐하고 즐거워할 수 있는 이유가 그 후에 반드시 우리에게 오는 영광이 있기 때문입니다. 우리 여러분들 이 진리를 기억하시고 우리에게 주어진 고난을 담대하게 이김으로 영광을 맛보시는 우리 성도님들 다 되시길 바랍니다. 다음으로 우리는
자신의 영광보다 하나님의 영광을 먼저 구하라 라고 예수님께서 말씀해 주십니다. 28절에서 예수님께서 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 이렇게 말씀을 하십니다. 근데 예수님께서 이렇게 말씀하신 배경이 있습니다. 바로 앞에 나오는 27절에서 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 마음이 많이 힘드셨습니다. 그래서 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 이렇게 고백을 하십니다. 이 예수님께서 스스로도 마음에 힘든 짐을 지고 계신 겁니다. 이게 마음이 힘들다는 것입니다. 근데 예수님의 이런 고백은 우리 누구나 다 가질 수 있는 고백입니다. 왜냐하면 세상 사는 누구든지 우리의 삶 가운데 우선권이 자기 자신에게 있습니다. 나 자신에게. 그러니까 나를 먼저 생각을 합니다. 그래서 옛날 속담에 그런 말도 있죠. 남의 연병이 내 곡불만 못하다. 그러니까 다른 사람이 뭐 전염병과 같은 아주 중한 병에 걸렸어도 내가 걸린 가벼운 감기가 더 신경이 쓰인다는 겁니다. 근데 그럼에도 예수님께서 내리신 결론은 나의 영광이 아니라 하나님의 영광이었습니다. 이 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 하나님의 영광이 더 중요하기 때문입니다. 하나님께서는 예수님을 이 땅에 보내주셔서 십자가에 달려 돌아가게 하시고 또 부활하심으로 온 인류에게 영원한 생명을 주셨습니다. 그 일을 이루기 위한 하나님의 영광이 다른 세상 무엇보다도 소중하다는 겁니다. 그래서 예수님께서는 하나님의 영광을 우선시하셨습니다. 그리고 또 하나의 이유는 하나님의 영광은 우리의 영광으로 이어지기 때문입니다. 우리가 우리 자신의 영광만을 생각한다면 그러면 진정한 영광은 이루어질 수 없습니다. 반대로 우리가 하나님의 영광을 먼저 구하면 그러면 하나님의 영광을 통해서 우리의 영광도 함께 이루어진다는 겁니다. 그래서 하나님의 영광이 중요합니다. 지난 수요일 성경 공부 시간에 요한일서를 함께 공부를 했습니다. 요한일서 5장 14절에 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시리라 이런 말씀이 나옵니다. 우리가 기도할 때 하나님의 뜻대로 구하는 것이 중요하다는 사실입니다. 그리고 이렇게 기도하면 하나님께서는 우리에게 응답을 주십니다. 우리 삶 가운데 근데 이런 기도가 참 어렵습니다. 사람은 누구나 자기 생각을 먼저 하기 때문입니다. 그래서 우리가 기도할 때 내 생각과 내 소원을 먼저 하나님께 쏟아놓습니다. 근데 하나님께서 원하시는 것은 그것이 아닙니다. 우리는 나의 나라, 나의 의를 구하지만 예수님께서는 먼저 그의 나라, 다시 말해서 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하라 라고 말씀을 주십니다. 우리가 조금만 생각을 바꿔서 하나님의 나라와 하나님의 의, 하나님의 영광을 먼저 구하면 그러면 그 다음에 우리에게 속한 모든 것이 이루어집니다. 이게 바로 하나님의 뜻입니다. 우리 성도 여러분, 내가 가진 이익과 욕심을 넘어서는 하나님의 영광을 먼저 생각하시기 바랍니다. 이 비밀을 잊지 마시고 먼저 하나님의 영광을 구하며 하나님의 뜻의 모든 것을 맡기며 살아가시는 우리 성도님들 다 되시길 바랍니다. 마지막으로 우리 예수님께서는 사탄과 세상의 죄악에 대한 심판이 이른 후에 영광의 자리가 펼쳐진다고 말씀하고 있습니다. 31절에 보시면 예수님께서 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라 이렇게 말씀을 주십니다. 이 세상이라는 것은 사탄의 세력에 의해서 지배되는 곳을 의미합니다. 그런데 이런 세상에 대한 심판이 예수님의 십자가를 통해서 이루어지게 됩니다. 예수님께서 오시기 전에는 세상에는 죄를 통한 멸망의 길만 있을 뿐이었습니다. 인간이 스스로의 힘으로
구원의 길에 이를 수 없었습니다. 하지만 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 죄와 사망의 권세는 사라졌습니다. 세상에 대한 심판을 통해서 죄와 사망이 아닌 생명과 소망의 길이 열렸습니다. 그리고 우리가 예수님의 보혈을 통해서 놀라운 영광의 자리에 이르게 되었습니다. 그런데 이런 모든 일을 이루시는 주체가 있습니다. 예수님이십니다. 예수님께서 하십니다. 세상 무엇도 이러한 역사를 이뤄낼 수가 없습니다. 아무도 할 수 없습니다. 오직 예수님입니다. 그런데 여러분, 이 세상에는 예수님께서 유일한 구원의 길이라는 것을 부정하는 사람들이 있습니다. 예수님을 통해서 다른 구원의 길이 있다고 주장하는데 그 중에 폴 리터라는 사람이 이런 이야기를 했습니다. 오직 예수 이름으로만 이라는 그런 책을 썼습니다. 영어로 No Other Name 이라는 제목인데, 근데 이 흥미로운 것은 이 오직 예수 이름으로만 여기까지 좋습니다. 근데 책 마지막에 물음표가 붙습니다. 물음표. 그러니까 다시 말해서 예수 이름으로만 구원을 얻을 수 있느냐라는 질문입니다. 다시 말하면 다른 이름으로도 구원을 얻을 수 있게 하겠느냐, 이렇게 주장을 합니다. 그런데 그 주장은 틀렸습니다. 그 주장은 맞지 않습니다. 예수님을 통한 구원에는 결코 물음표가 붙을 수 없습니다. 느낌표가 붙어야 합니다. 그래서 우리가 외쳐야 할 구원은 No other name 하고 물음표를 붙이는 것이 아니라 No other Jesus 하고 느낌표. 예수님 외에는 없다는 겁니다. 그리고 No other gospel. 복음 외에는 없다라고 느낌표를 붙여야 합니다. 세상에 다른 길은 없습니다. 예수님만이 세상의 모든 죄를 이기시고 십자가와 부활을 통해서 구원과 영광의 길을 열어주셨습니다. 그리고 우리는 그 예수님을 믿고 따름으로 예수님과 함께 그 길을 갈 수 있습니다. 이 사실이 바로 우리가 평생을 살면서 결코 놓치지 말아야 할 진리라는 사실입니다. 오늘 우리가 종려주일을 보내면서 예수님께서 당하신 고난과 또 얻으신 영광에 대해서 우리가 함께 묵상해 봤습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하신 것은 구원의 길에 이르는 첫 발걸음이십니다. 그 예수님의 희생과 사랑을 통해서 우리는 죄와 사망의 권세를 이길 수 있었고 하나님의 영광에 함께 동참하는 귀한 은혜를 체험할 수 있었습니다. 우리 여러분들 이 사실을 꼭 기억하시고 우리 예수님의 사랑과 그 은혜 가운데 또 예수님의 고난을 생각하시면서 다음 한 주간 보내시는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셔서 예수님을 통해 영원한 생명의 길로 저희들을 인도하여 주심을 감사드립니다. 종려주일을 보내면서 예수님을 통해 이루어질 그 놀라운 영광을 소망하며 살게 하여 주시옵소서. 비록 이 세상에서 그리스도인으로서 고난이 우리에게 있지만 그 어려움을 예수님의 이름으로 담대하게 이겨내게 하시고 우리 하나님께서 허락하신 영광에 동참하는 저희들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 다음 한 주간 고난 주간을 보내면서 예수님께서 겪으신 고난을 생각하게 하시고 경건한 마음으로 하루하루를 살게 하여 주시옵소서. 아프게 속한 모든 교우들 지켜주옵소서. 예수님의 은혜가 삶의 자리마다 넘치게 하시고 각 가정마다 하나님께 주신 은혜와 축복이 충만한 가정들 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 마지막 찬양 하나님께 드리겠습니다.
영원한 생명이 내 삶의 이유라. 내가 살아 죽으나 그 이름을 위하여 내 모든 것들이 나를 받으소서. 오직 주만 따라갑니다. 오직 주만 높이 받으소서. 내 평생에 그 이름을 의존하시는 세상에 노래합니다. 그 이름에 크신 능력 영원한 생명이 내 삶의 이유라. 지금은 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 하나님께 주실 크신 영광을 바라보며 이 세상을 담대하게 살기 원하는 주님의 모든 백성들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.